ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुच्ची बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार एई ओडिया पाला आमर एई झरका कार्यक्रम रे हम तो बड़ा देउड़र पारा रे नीलचक्र मोरा सरा मुत बड़ा देउड़र पारा रे ये नीलचक्र मोरा सरा नहीं मडर ये देउड़ा उपरे मोहरी घर मुत बड़ा दिन बंधु नव जलधर अत्राही वंदन प्रभु करुणा सागर जय जय जगन्नाथ नीलाचलवासी जय जय जगन्नाथ कमला विलासी जय जय जगन्नाथ नीलाद्रिसूर्या जय जय जगन्नाथ बड़ देउलिया भावे सिना चराइल वृंदावन करू भावरे भावरे केते लगाइल भाव बंधा थिले कानी पण तोर सिनेमा लो नाम तो शारदा राजपुरे रहिल मा नाम तो विरजा सम्बलपुरे रहिल नाम सम्बलाई रे घटगारे बसिल मा तारिणी बोलाई तालचेरे बसिल मा हिंगुला बोलाई रे बसियस नाम काली जाई पुरी धामे बसियस नाम तो विमला काकटपुरे बसिल नाम तो मंगला बड़म्बारे बसिल मा नाम भटारिका बांकीगड़े बसिल मा नाम तो चर्चिका यही परी घटे घटे करी भक्तरा को अच्छी माल पंखा मोर साहित्य गटे सागर मुही परामी से सागरे मीन आजी करुची भूतांगली पुटे एबे मागी नेबी हरिबोला संगतरे देवा हुड़ाहुड़ी हरिबोला हुड़ाहुड़ी पड़िबा उच्चु दया रखिथिबे प्रभु सेई वन मारे हरिबोला हुड़ाहुड़ी एक करे प्रभु दरबार पुणी उछुड़ी पड़िबो हरिबोला हुड़ाहुड़ी चलो सुनु नाही हरिबोला करताली कर्ण सुला नाही गोटे दुईटा हुड़ाहुड़ी मोर मन मानला नाही एक सर्वे हरिबोला प्रभु दरबार पुणी पड़िबो उछुड़ी ये सतीनी केंदुली कर जदि मारी दब छक्का ए एक सर्वे ताली केते जोर करिबो एते हरिबोला पुणी हरि दरबार नाही हुड़ाहुड़ी कर्ण मानो कर्ण सुनु मुता
आरंभ सेनाग्र मध्य मध्य महिमनहर विश्व रमा 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 देवी केली घर सुंदर राज्यटा केमितिया है हाँ राज्यटा केमितिया है केमितिका दिसुची बादल बाबू आज्ञा मगध राज्य ओ राज्य हला मगध राजांकर नाम हेउची हां आपण मानकर सुरसेन राजा हले सुरसेन हे मोर विद्वान समाज आज्ञा राजा सुरसेन एने होईची कोन ना देखिबा सर्वप्रथमे आज्ञा राजांकर राज्यटा आज्ञा दिसुची केते गोटा पदाउ राजांकर जो गृहटी दिसुची रमा बोला त लक्ष्मी लक्ष्मींकर केळीको सदृश्य अच्छा 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 राज्यर चतुर्पार्श्वरे आज्ञा राजा सुंदर सुंदर वृक्ष गुड़े रोपण करबा संगे संगे दुई पार्श्वरे जाईची प्रजा मानकर धवल वर्णर प्रासाद मझिरे जाईची मौसा नालीगोड़ीर रास्ता आकु जने प्रोफेसर जहांकर नाम होची जयकृष्ण मिश्र जयकृष्ण मिश्र लिखिले सुंदर जिज्ञासु देले केंद्रापड़ा जिला जहांकर नाम होची जयकृष्ण मिश्र ओ दी पटरे धबळा घर मझिरे नालीगोड़ी रास्ता बोले नालीगोड़ी रास्ता रास्ता नुहे कि दुई पार्श्वर प्रजा मानकर धबळ वर्णर प्रासाद प्रासाद नुहे ताले सेटा कोन माना ताले सुंदर उपमाटिया देले सुन कले बेनी पासे हाय मिया बेनी पासे हाय मा बेनी पासे हाय मा बेनी पासे हाय मा ये रंग भावता सुंदर जाय देखा हो कि सुंदर जाय देखा धरती प्रकृति धरती प्रकृति दुई पार्श्व जाइतिबा प्रजा मानकर धवल वर्णर प्रासाद मझिरे जाइतिबा नालीगोड़ी रास्ता को आज्ञा प्रोफेसर जयकृष्ण मिश्र अच्छा सुंदर उपमा देले आज्ञा प्रकृति रानी आज वृद्धा हो जाइछि प्रणाम उपस्थित सुधी दर्शक समाज आज आमर शेष रजनी ये बादीपाला समारोह रे गायिका महाशया खूब ओडिया चर्चाटी को प्रांजल भाव बुझाई अशेष अशेष धन्यवाद मुझे कही मोर वक्तव्य शेष कर जय धन्यवाद प्रभु नारायण स्वयं मंगल करंतु सर्वारिष्ट खंडन करंतु हे पुआ आज्ञा जय कृष्ण मिश्र कहिले कहले प्रकृति रानी आज गोटे वृद्धा हो जाइछि वृद्धा बुढ़ी हो जाइछि वृद्धा ले कोन अवश्य सधवा अछि हे मां आज्ञा वृद्धा ले कोन अव सधवा अछि ओ वृद्धा ले सधवा अछि मुंडरे सिंदूर पिंदुछि अच्छा 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 नारायण स्वयं मंगल करंतु सर्वारिष्ट खंडन करंतु जा 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 मत दे जाऊ तेणु आज्ञा केड़े श्रद्धारे से माने बुझित फुल जदी सधवा नारी वृद्धा हो जाइछि ताले सधवा नारी सिंदूर पिंधि दिबो ताका मस्तक रे सिंदूर थबो सुंदर जिज्ञासु देले कहले दुई पार्श्वरे जाइतिबा प्रबल ए धवल वर्णर कोठागर ये होची प्रकृति रानीर पकुआ केश अच्छा मनुष्य जते वार्धक्य अवस्था को आसे मनुष्यर अवस्था आज्ञा हुए कोन आपण मानकर मोहमुद्गर काव्य कवि हले शंकराचार्य कवि शंकराचार्य लिखिले कहले अंगंगलित बलितंग मंडम दंतविहीन जातंग तुण्डम दंतविहीन दंतविहीन सुतकांतित स्वामित दन्नम तदपिन मुच्चत तास्य भानम अभद्र खाली हिसाब रे मोर मामू होउछ गोटे लाबडा तो इच्छा ल कांदे उना घर पळेउ रातरा भूल लागी भला दर बुढ़ा आलानी आ सेई दिन मरिबो पाला छाड़िया छाड़िया हलानी ये बुढ़ा देउ तर ये बुढ़ा सेई थे अच्छा मैडम कोन पढिलो तब कोन कहलो होला अरे
ଆପଣ କଣ କହିଲେ ଏହୁ ଏହୁ କଣ ସେ ମୁଁ କହିଛି ନା କିଏ କହିଛି କିଏ କହିଲା? ହେଇ ଭାଇ ଦିଟା କଥା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଠିଆ ହେଲ କାହିଁକି ତମକୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ମୁଁ କାହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଲି କାହିଁକି ହେଲ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଭୁଲ କରେ ସେ ଜାଗାକୁ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ମୁଁ ଠିକ କରେ ସତରେ? ଆଉ ମୋ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଭୁଲ କଣ ହେଲା? ଆପଣ ପଢିଲେ ମୋହମୁଦୁଆ କାବ୍ୟ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ହଁ। ଗୋଟା ପଦ ପଢିଲ ତମେ ପଢିଲନି? କିଏ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଯଦି ଏହୁ ଏହୁ କହି ଭୁଲ କଲେ ହେ ତମେ ମୋ ସହିତ ଶ୍ଲୋକ ଧରିଲନି? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ଳୋକ ସକାଳେ ଯାକେ ଧରିବି ଗୋଟାଏ କେମିତି ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଦେଖିବା ହଁ? ଆରେ କଣ ଭାବୁଛ କି ହେଲା? ଇଏ ପର୍ବତ ବିଳା ମାଙ୍କଡକୁ ଟେଳା ଦେଖଉଛ ଇଏ ବୁଢା କହିବ ଇଏ ହଉ ବାପଲୋ ନା ଧରିବ ଆଉ। ସେ ଧରିବ କହିଲେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗଳି ତଙ୍କ ବଳି ତଙ୍କ ମଣ୍ଡମ ଦନ୍ତ ବୈନଙ୍ଗ ଜାତକ ତୋଣ୍ଡମ ଦନ୍ତ ବୈନଙ୍ଗ ଜାତକ ପାର୍ଥିତ କାମ୍ପିତ ସ୍ଥାପିତ ଦଣ୍ଡବତ ତପନ ମୁଚ୍ଚତ ପାସ୍ୟ ଭାନମ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ଆମକୁ ଆସେ ନା ଆମେ ଯାହା କହୁ ତମ ପାଟିରେ ପଶେ ନା ଆଚ୍ଛା କୋଉ ଲୋକ ଜାଣିବ ଯେ ପାଳିଆ କିଏ କୋଉଠି ଧରା ହେଇକି ତମେ ଯାହା କହୁଛ ଆମକୁ ଆସେ ନା ଆମେ ଯାହା କହୁ ତମ ପାଟିରେ ପଶେ ନା ସବୁ ମେକଅପ ଦେଇଯିବ ପାଳିଆ ଚାଲାଖିଆ ବୁଢା କହୁଛି ଏହୁ ଏହୁ ବୁଢା ବୁଢା ବସାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଏଇଟା ଶିଖିଦବ ଆଉ ଏହୁ ଏହୁ କହିବନି ବସ ପଦ ମନ ନାହିଁ ମେକଅପ କରିବ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ପକୁଆ କେଶ ହେଲା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାଇଥିବା ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣର କୋଠାଘର ତାହେଲେ ସିନ୍ଦୁର ହେଲା କିଏ ନା ମଝିରେ ଯାଇଛି ଯୋଉ ନାଲିଗୋଡି ରାସ୍ତା କବି କହିଲେ ନାଲିଗୋଡି ରାସ୍ତା ହଉଛି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ପକୁଆ କେଶର ଦୁଇ ପଟର ପାନିଆକୁ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣର କେଶକୁ କୁଣ୍ଡାଇ ଦେଇଛି ମଝିରେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ନାଲିଗୋଡି ରାସ୍ତାକୁ ସିନ୍ଦୁର କରି ପିନ୍ଧିଛି ହଁ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସୁରସନ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଧନଶୀଳ ରାଜ୍ୟ ରାଜା ସେ ରାଜ୍ୟର ଧନର ଅଭାବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦ ମଉସା ଛନ୍ଦ ଗାଇବି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଦେଖିବା ସେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତେ ଧନୀ ଗରିବ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମେ କେବେ ଜାଣିବା ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନା ଦେଖିପାରିବା କବି ମାନଙ୍କର ଲେଖାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ତାକୁ ପାଠ କରିବା ତା ଭିତରୁ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ସୁନ୍ଦର ପଦଟି ଲେଖିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଧନୀ ସବୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ପରିବାର ହାଟ ବାଟକୁ ନିଅନ୍ତି ପରିବାର ଜହିଁ ହାଟକ ପରିବାର ଜହିଁ ହାଟକ ପରିବାର ଜହିଁ
ଏମିତିକା ଧନଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ମଉସା କଣ ହେଲା? ଆରେ ବାଇଙ୍କ ପୁଅ ଏଇ ବାପା ମତେ କି ମାଡ଼ ତୁ ଆଜି ଦେଲୁ? ଭଳିଆ ବସିକି ହଉଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ମୋ ବାପା। ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଯାଉ। ଆରେ ହାତୀକୁ ହୋମିଓପାଥି ତୁ ଦଉଛୁ, ମୁଁ ଏମିତି ବୋଲିଂ କରିବି ତୋର ନୋ ବ୍ୟାଟିଂ ତୋ ଷ୍ଟମ୍ପ ଦେଇ ପଡିବି। ଆଉ 15 ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଏମିତିକା ଧନଶାଳୀ ରାଜା ବାଦଲ ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କୌଣସି ଏକ ବେପାରୀଟିଏ ଯାଏ ମାଉସୀ ମାଉସୀ କୁହ। ଗୋଟିଏ ବେପାରୀଟିଏ ଯାଏ ଧରା ଯାଉ, ଗୋଟିଏ ପରିବା ବେପାରୀଟିଏ ଗଲା, ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ। ଗୋଟିଏ ଶାଗ ବେପାରୀଟିଏ ଗଲା, ସେମାନେ ମଉସା ସେ ରାଜ୍ୟର ନାରୀ ମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପରିବା ଶାଗ କିଣନ୍ତିନି। ମାଗଣା ମାଗଣା ହାଟକୁ ଗଲେ ମାଗଣା ଟଙ୍କା ଦେଇ କଉଡି ଦେଇ କିଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ ମାଗଣା। ନାଇଁ ରେ, ଆଉ ଯୋଉ ପାଚିଆରେ ପାଚିଏ ସୁନା ନେବେ ସେଇ ପାଚିଆରେ ପାଚିଏ ପରିବା ନେବେ, ସେଇ ପାଚିଆରେ ପାଚିଆ ସୁନା ରୂପା ବଦଳ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ପାଚିଆ ପରିବା ନେବେ, ପାଚିଆ ସୁନା ନେବେ। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ଆଉ ଆସିବ ବଜାର ନେବ ଚାଉଳ। ତେଣୁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ମଉସା, ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଅନିତା ଦୂରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ଖବର ସବରଣୀ ସିଏ ବି କୋଉ କମ ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବି ସମସ୍ତେ ଧନୀ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟିଏ ପଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବହି ହେଲା ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ବହି ହେଲା ଲାବଣ୍ୟବତୀ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ ଲେଖିଲେ। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ସବାରି ସରବାରି ସେ ହାଉଲେ 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 ସେ ଅରଣ୍ୟକୁ হরি বিদারিত করে মতি পাড়ি থাই সবরি সর্বরি শেষে অরণ্যকু যাই পণ্ডিতে আজ্ঞা ম্যাডাম সবরি সবরি সর্বরি শেষে কবি নথিলে পালা বঞ্চিবনি, পালা নথিলে কবি মানে বঞ্চিবেনি আজ্ঞা। কবি মানকু উজ্জীবিত রখিছন্তি কেবল পালা কଳାକାର ମାନେ। କେଡେ ସୁନ୍ଦର ବୁଝେଇବା ଆଜ୍ଞା ଶୈଳୀ, କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଆଜ୍ଞା ଭଞ୍ଜଙ୍କର। କହିଲେ ସବରି ସର୍ବରି ଶେଷେ, ସବରି କହିଲେ ସବରୁଣୀ ମାନେ, ସର୍ବରି କହିଲେ ରାତି, ରାତିର ଶେଷରେ ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟ ବା ଭୋରୁ ଭୋରୁ ସବରୁଣୀ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫଳ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡିଲେ। ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତି ସେଇଟା ସବରୁଣୀଙ୍କର। ହେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ରାତିରେ ହୋଇଛି କଣ ହେଲା ନା ହରି ବିଦାରିତ କରି, ହରି ବିଦାରିତ କରି, ହରି ବୋଲନ୍ତେ ବାପା ସିଂହ, ବିଦାରିତ କରି କରି ବୋଲନ୍ତେ ଗଜ, ହରି ସିଂହ ଆଉ ଗଜ ହଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ। ସେଦିନ ରାତିରେ ସିଂହ କରିଛି କଣ ନା ଗଜର ମସ୍ତକକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଗଜ ମସ୍ତକରୁ ରକ୍ତପାନ କରିଛି। ଗଜ ମସ୍ତକରେ ଥିବା ମୁକ୍ତା ଗୁଡାକ ସବୁ ତଳେ ଆଜ୍ଞା ପଡିଛି। ସବରୀ ମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ଡାକିଲା ଆଲୋ ଅପା, ଆଲୋ ନାନୀ, କେତେ ଗୁଡିଏ କୋଳି ଗଦା ହେଇଛି ଦେଖିଲ। ଦେଖାଯାଉଛି କୋଳି। ହେଲେ ଗୁଡା କି କୋଳି? ହେଲେ ବଦରିଆ ଦର ନେଇ ସେ ସରବରେ ଧୋଇ ଏବେ ବଦରି ବଦରି କହିଲେ ବରକୋଳି, ବରକୋଳି ବୋଲି ଭାବି ଗଜମୁକ୍ତା ଗୁଡାକୁ ସବରୀ ମାନେ ପାଚିଆରେ ତୋଳି ନେଲେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ, ଆଚ୍ଛା ବରକୋଳିଟାକୁ ଗଜମୁକ୍ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନି ପାରିବାନି? ଚିହ୍ନି ହବନି ଆଜ୍ଞା? ଚିହ୍ନି ହବ। ହେ ମା କଣ ଖାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛ? ଆଚ୍ଛା ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମା ରହିଲା, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି କହିବ। ଆଚ୍ଛା ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ଆମେ ଯୋଉ ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ କାହିଁକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗିନାଟିଏ ପରଶୁଣୀଟିଏ ପକାନ୍ତି? আচ্ছা গুরুবার ওষা করুছে, গুরুবার ওষার আমি ধলা শাড়ি কাইকি পিঁধুଛନ୍ତି?
ପାଟି ତ ଖାଲି କରିବା ହଁ 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 ମାଣ ଓଷା କଲା ବେଳେ ହଁ ଆମେ ମାଙ୍କର ପାଦ ଲେଖା ଝୋଟିଟିଏ ପକଉଛନ୍ତି ହଁ ହଁ କହିଲା ଝୋଟିଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ପକଉଛନ୍ତି କେମିତି ମାନେ ନା ଆଜ୍ଞା ଦିଟା ଯାକ ପାଦକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିକି ପକଉଛୁ ଏକାଠି ପାଦ ଜଏଣ୍ଟ ହବ ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଗୋଡଟା ଆମର ଆଗ ପଛ ହଉଛି ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦି ପାଦକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏମିତି ପକଉଛୁ କାହିଁକି କହିଲ ଆରେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇ ରହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଟା ଘର ଭିତରେ ରହିବେ ପଦାକୁ ବାହାରିବେ ହଁ, ହଁ। ଆଉ କାହିଁକି ରହିଲା କାହିଁକି ରହିଲା? ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବି ଆଜି ଶେଷ ରାତି ପାଲା ପାଟି କରୁନି ଆଉ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ପରଶୁଣି କାହିଁ କାହିଁ ପଡୁଛି ପଡୁଛି? ଏ ଭାତଟା ବଢାଇଲେ ଖାଇବୁ ନା ମରିବୁ ହଁ ହଁ ଭାତଟା ବଢା ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ପଇଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁନି ରହୁଛି ନମସ୍କାର।